मैना तोते दी कहानी। कहानीकार बलदेव धालीवाल। किसी फिल्मी गाने वाली रिंगटोन वजदी है। सुन के मैं तरप गया हाँ। मैनू पता है कौन होवेगा। ये रिंगटोन एक स्पैशल कलर ਲਈ मैं सैट की हुई है। ਐਵੇਂ शरारत नाल मायना मोबाइल अंग्रेजी लहजे विच बोलता है। मैना ही है। उसका नाम स्क्रीन उत्ते भी जगबुझ कर रहा है। उसका नाम वेख के मेरे कन्नां नूं दिल दी फड़क फड़क सुनन लगी है, जिवें किसी इम्तिहान का नतीजा सुनन वेखण वेले हुंदा है। हुण भी नतीजा ही तां निकलण वाला है। मैं इन्हां दी हाँ जां ना शब्द सोचां विच लियाउण लई भी मन तैयार नहीं। मैं इन्हां नाल इन्ना कुਝ जुड़ चुकिया है। उंज भी ये कंन ना सुनन दे तां आदि ही नहीं रहे। जो सोचा वो हासिल करके ही दम लिया है। फिर इस बार हाँ बई मनमीत, मैं दिल ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਥਿੜਕਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਿਆਂ ਪੂਰੇ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ, ਘਰ ਹੋ ਨਾ, ਆ ਜਾ। ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਲਹਿਜ਼ਾ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਿਆਰ ਰਹੋ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ, ਮੈਂ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉਸਦੇ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਸ਼ਕਰੀ ਜਿਹੀ ਵਾਲੀ ਸੁਰ ਝਲਕਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਬਮਿਸਿਵ ਜਿਹੀ ਟੋਨ 'ਚ ਪੁੱਛਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰ ਮੇ ਆਈ ਕਮ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵੜਨ ਵੇਲੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁੰਦਾ। श्योर वेलकम, एनी गुड न्यूज़। मैं अपनी उत्तेजना नूं बन नहीं मार सकिया। अपनी रिजर्व सुभाਅ दे उल्ट ओपनली पुछ बैठा हाँ। सरप्राइज है, रियली बिग वन। फॉर योर इन्फॉर्मेशन मम्मी पापा भी नाल आ रहे ने, कहंदे मूँह मिठा कराउणा है। ओके टेक केयर, सी यू। कहंदियां उसने फोन कट दिता है। ये मेरा भुलेखा है जां सच मैनूं अंत विच कोई नखरे भरी वर्गी आवाज़ भी सुनी है। अचंभित जिहा होया मैं मनमीत दे एक एक शब्द नूं रड़क रहा हाँ। मनोविज्ञान के विषय ने यह मेरी आदत ही बना दी है। अज उसने संबोधन भी सर कह के नहीं किया। घर आ जा, मूँह मिठा, सारे दे सारे शब्द उसके अचेत मन की किसी अनोखी तांग की बात पा रहे प्रतीत होंदे हन। शायद उसकी इस घरे आ वसण की मूँह जोर इच्छा का प्रगटावा हुण शायद दी तां खैर गुंजाइश ही नहीं रह गई। यूनीवर्सिटी की प्रोफैसरी ते मनोविज्ञान के विषय का रिमोट हाथ च होवे तां मन चाहे चैनल क्यों नहीं चलणगे। मनमीत की सोच के मैनू अपने आप उत्ते अभिमान वर्गा मान महसूस होया। सरप्राइज। मनमीत दे बोलां नूं मन ही मन विच दोहराउंदा सोचदा हाँ, हुण काहदा सरप्राइज रह गया डियर। सब कुछ तां चिट्टे दिन वांग स्पष्ट है। घरदियां तो हरी झंडी मिल गई होएगी ते कतणी नूं फुੱਲ लगण ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। इस काविक ਜਿਹੇ ख्याल नाल मेरियां सोचां सरूरीਆਂ गईयां ਹਨ। दिल नूं करार आ गया है। बुल्लां उत्ते मुस्कणी खेडण लगी है। ਲਓ ਜਿੱਤ ਲਈ ਇਹ ਜੰਗ ਵੀ ਜਿੱਤੀ ਹੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੰਮਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਗੀਰਾਂ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਲੀ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਪਰਚਮ ਲਹਿਰਦਾ ਰਿਹਾ। सरदारां दा घर ਉਂਝ ही ਤਾਂ नहीं किया जान लग पिया पिंड 'ਚ। जट ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਘਰ ਸੀ। ਇਉਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸੋਚਣਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁੜਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਜੱਟਾਂ ਵਾਂਗ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਟੋਕ ਟਕਾਈ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਵੇਖਦਾ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਉਮਰ ਵੇਲੇ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਹੁੰਦੜ ਹੇਲ ਜਵਾਨੀ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਡਾ ਰੋਟੀ ਟੁੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੈਰੀ ਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਦੱਸ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀ ਸੀ। ਕੁੜੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਕੀ ਹੈ? ਮਾਂ ਨੇ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਅੰਤਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹਿਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਬੀਬੀ ਜੀ, ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਬਥੇਰੀ ਹੈ, ਘਰ ਭਰ ਦੇਣਗੇ ਲੈਣ ਦੇਣਾ। ਕੁੜੀ ਵੀ ਜਣੀ ਦੀ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਮੈਲੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਖਾਂ? ਅਖੇ ਨਾ ਅਕਲ ਨਾ ਮੌਤ। ਕੁੜੇ ਕਿਤੇ ਮੋਰੀ ਦੀ ਇੱਟ ਚਬਾਰੇ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਮਲ ਕੁੱਟੀ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, नहीं तो फिर मेथों बुरा कोई नहीं होना। माँ ने मैरी दी थां ही खुंब ठप दिती सी। फिर मैरी ने तां की पिंड दे किसे होर ने भी अजिहा कमल कुट्टण दी जुर्रत नहीं सी कीती। इस नाल मैनूं भी कंन हो गए सन कि सरदारी की हुंदी है ते इन्हां मामलिਆਂ ਵਿੱਚ मां वांग किवें सोचना है। फिर जदों मैं यूनीवर्सिटी ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰਰ आ लगा तां चबारा होर भी ਉੱਚਾ हो गया। किन्नियां ही लंबीਆਂ लंजीਆਂ गोरियां चिट्टियां पतलियां पतंगां मैं ਅੱਖਾਂ ਹੇਠੋਂ ਦੀ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, पर अंत रद्द कर दित्तियां। कोई भी मैनू अपनी अंदरली सरदारी दे मेच दी ना जापदी।
40ਵਾਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਸੁਣਨ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਹੋਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਨਮੀਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਜਾਪਿਆ ਸੀ। ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਸੁੱਕੇ ਬਾਗ ਜਿਵੇਂ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਮੇਰੀ PhD ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਗੁਰਜੋਤ ਨਾਲ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਚੇਚ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਆਈ ਸੀ। ਗੁਰਜੋਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਨਮੀਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। PhD ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗਾਈਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਈ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਜੋ ਗੁਰਜੋਤ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਤਾਂ ਮਨਮੀਤ ਦੇ ਸੋਝ ਅਤੇ ਸਲੀਕੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਾਲਾ ਘੇਰੇਦਾਰ ਸਫੈਦ ਰੰਗ ਦਾ ਅਨਾਰਕਲੀ ਸਟਾਈਲ ਕੁੜਤਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰੇਬਦਾਰ ਪਜਾਮੀ ਤੇ ਕਢਾਈਦਾਰ ਜੁੱਤੀ ਖੂਬ ਜੱਚ ਰਹੀ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਪੰਨੇ ਦੇ ਦੁਪੱਟੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਅੱਧਾ ਕੁ ਸਿਰ ਢੱਕ ਕੇ ਘੁੰਡ ਕੱਢਣ ਵਾਂਗ ਦੁਪੱਟਾ ਤਿਰਛਾ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਛੱਲਾ, ਮਹੀਨ ਚੇਨੀ ਤੇ ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੌਂਗ ਸ਼ੇਪ ਟਾਪਸਾਂ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਹੁਸਨ ਹੋਰ ਨਿਖਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਲਿਪਸਟਿਕ ਇੰਨੀ ਮੱਧਮ ਗੁਲਾਬੀ ਕਿ ਹੋਠਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਰੰਗ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਸੀ। ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮਨ ਉਸਦੇ ਕਿਸੇ ਅੰਗ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਝਲਕ ਲਈ ਤੜਪ ਉੱਠਦਾ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਜੋਬਨ ਨੂੰ ਇਉਂ ਸਾਂਭ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਵਾ ਵੀ ਸਿਰਫ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਰਤਾ ਮਾਸਾ ਛੂ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਾਂ ਉਸਦੀ ਅਜਿਹੀ ਫੱਬਤ ਨੂੰ ਤੱਕ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ। ਕਾਕਾ ਜੀ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸਰਦਾਰੀ ਰੂਪ। ਮਨਮੀਤ ਵੱਲ ਵੇਖਦਿਆਂ ਮੈਂ ਮੰਤਰਮੁਗਧ ਸਾਂ, ਪਰ ਗੁਰਜੋਤ ਲਗਾਤਾਰ ਤਨਜ਼ੀ ਜਿਹਾ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੱਸਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਨਮੀਤ ਸਿਰ ਦੇ ਹਲਕੇ ਜਿਹੇ ਅਦਾਇਗੀ ਭਰੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕਬੂਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਭਾਂਪ ਲਈ ਸੀ ਮੈਂ। ਸਰ, ਜਿਸ ਟੌਪਿਕ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਰਿਡ ਟੀਚਰ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬਾਇਸ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੋਗੇ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸਭ ਮੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਖਾਤਰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਲਾਜਵਾਬ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਲੀਆਂ ਗੋਰੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾਲ ਉਹ ਇਉਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਲ ਦੀ ਪਲ ਫਿਲਮ ਉਮਰਾਓ ਜਾਨ ਵਿਚਲਾ ਰੇਖਾ ਦਾ ਜਲਵਾ ਦਿਲ ਚੀਜ਼ ਕਿਆ ਹੈ, ਆਪ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਲੀਜੀਏ ਸਜੀਵ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਪਿਆ। ਕੀ ਟੌਪਿਕ ਸੋਚਿਆ? ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਛੁਪਾ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਸਰ, ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਤੋਤਾ ਮੈਨਾ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਕਥਾਵਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਵਚੇਤਨ ਸਮਕਾਲੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ। ਰੀਅਲੀ ਇਨੋਵੇਟਿਵ। ਕੀ ਹਾਈਪੋਥੇਸਿਸ ਹੈ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ? ਮੇਰੀ ਜਿਗਿਆਸਾ ਜਾਗ ਉੱਠੀ ਸੀ। ਸਰ, ਇਨ ਮਾਈ ਓਪੀਨੀਅਨ ਬੇਵਫਾਈ ਜਾਂ ਧੋਖੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜੈਂਡਰ ਬੇਸਡ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਔਰਤ ਮਰਦ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚਲਿੱਤਰ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ। ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਓਨੀ ਕੁ ਹੀ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਦਾਅ ਖੇਡਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਧਾਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਕਾਲੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਪੇ ਤੁਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੁਖਤਾ ਸੋਚ ਵਾਲੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੁਖਤਗੀ ਲੰਮੇ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਪਿਆ। ਸੂਰਤ ਅਤੇ ਸੀਰਤ ਦਾ ਅਦਭੁਤ ਸੁਮੇਲ ਸੀ ਮਨਮੀਤ। ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਸ ਬਾਰੇ ਪੋਜ਼ੈਸਿਵ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਡਾਕਟਰੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੈੱਟ ਕਰਵਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਵਟਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਪ ਤੋਲ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਮਨਮੀਤ ਭਾਵੇਂ ਓਵਰ ਐਂਬੀਸ਼ੀਅਸ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਬਮਿਸਿਵ ਅਤੇ ਰੌਂ ਰੱਖ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਢਲ ਕੇ ਮੇਰਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭਾਲ ਸੀ। ਆ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਾਜਰਾਂ ਵਿੱਚੇ ਰੰਬਾ ਰੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਨਿਬੜੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨਮੀਤ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇਉਂ ਜੁਟ ਪਈ ਕਿ ਥੀਸਿਸ ਉਸਨੂੰ ਮੱਛੀ ਦੀ ਅੱਖ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਖੁਦ ਅਰਜਨ ਦਾ ਤੀਰ ਜਾਪਣ ਲੱਗੀ। ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜੁਟੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੈਂਪਸ ਵਾਲੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਮੇਰੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸੂਝ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਰੁਚੀ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਥੀਸਿਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਚਾਨਕ ਉਹ ਆਨੀ ਬਹਾਨੀ ਮੇਰੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਸਰ, ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੇ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ? ਸਿੱਧਾ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਝਾਕਦਿਆਂ ਉਹ ਆਪਣਾਪਨ ਨਾਲ ਪੁੱਛਦੀ।
ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਤੁਰਦੀ ਨਾ ਅੱਗੇ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਵੈਰੀ ਮਚ ਰਾਈਟ ਸਰ। ਕੋਈ ਲੱਖਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਰ ਮੈਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤੇ ਉਂਗਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਉਸ ਦੀ ਹੀ ਹਾਂ ਹੋਏਗੀ। ਮੇਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਸਰ। ਉਹ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਪੋਲੋ ਸਾਰਨ ਲੱਗਦੀ। ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ ਸਾਂ। ਮੇਰਾ ਰਿਮੋਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਨਮੀਤ ਉਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਈ ਸੀ ਜਿੱਧਰ ਮੈਂ ਤੋਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਹੱਦ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਮਨਮੀਤ ਮੇਰੀਆਂ ਉਹ ਇੱਛਾਵਾਂ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੈਚਰ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਾ ਵਿਖਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਰ, ਚਾਹ ਪੀਣ ਦਾ ਮਨ ਹੈ? ਕਈ ਵਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਪੁੱਛਦੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਚਨ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਉੱਠ ਪੈਂਦੀ। कैसा टॉपिक चुन बैठी मैं? ਕੰਪਲੈਕਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਸਰ, ਹਿਊਮਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤਾਜ਼ਾ ਦਮ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਦੋ ਚਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਉਹ ਕਿਚਨ ਵੱਲ ਤੁਰ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਅਧਲੇਟੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੋਫੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਉਸ ਦੀ ਨਿੱਕੀ ਤੋਂ ਨਿੱਕੀ ਹਰਕਤ ਨੂੰ ਨਿਹਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਟੀ ਪੈਨ ਚੁੱਕਦੀ, ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੀ, ਗੈਸ ਉੱਤੇ ਧਰਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਭੋਰਾ ਭਰ ਖੜਕਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ। ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਗੈਬੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਕੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੇਆਵਾਜ਼ ਨਾਰੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਸਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹਵਾ ਵਾਂਗ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ, ਸੁੱਖ ਦੇਵੇ ਪਰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਟਰੇ ਵਿੱਚ ਕੇਤਲੀ, ਕੱਪ, ਮਿਲਕ ਪੌਟ, ਸ਼ੂਗਰ ਕਿਊਬਸ ਦਾ ਪੈਕ, ਬਿਸਕੁਟ ਤੇ ਨੈਪਕਿਨ ਰੱਖੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਟੇਜੀ ਅਦਾਕਾਰ ਵਾਂਗ ਇਉਂ ਅਡੋਲ ਜਿਹੀ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਦਿਸਦੀ ਕਿ ਵੇਖ ਕੇ ਮਨ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ। ਮਨਮੀਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਈ ਅਨੋਖੀ ਹੀ ਸੈਂਸ ਸੀ ਕਿ ਸਲੇਡੇ ਵਾਂਗ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਕੂਲ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਅਕਸਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਸਭ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮਨਮੀਤ? ਹਰ ਵਾਰ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਪੁੱਛਦਾ ਨਾ। ਮੇਰਾ ਅੰਦਰਲਾ ਲੋਚਦਾ, ਕਾਸ਼ ਇਹ ਥੀਸਿਸ ਵਰਕ ਇਉਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਉਮਰ ਭਰ, ਕਦੇ ਨਾ ਮੁੱਕੇ। ਕਿਸੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਨੇ ਠੀਕ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨ ਚਾਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਵੀ ਖੇਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ। ਥਕਾਵਟ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਗਾਇਬ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਨਮੀਤ, ਤੈਨੂੰ ਥੀਸਿਸ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ਕਿਉਂ ਆ? ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ? ਮਨਮੀਤ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਭੈ ਆਉਣ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਯੈਸ ਸਰ, ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਿਆਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 90% ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਵਾਂਗੂ ਲਟਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ। ਬਸ ਗਿਣਤੀ ਮਿੰਟੀ ਦਾ ਮੰਗਵਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਮਸਾਂ। ਉਸਨੇ ਬਾਦਲੀਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕੱਪ ਬੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੁਹਾਇਆ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੁੜਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਸਹਿਜ ਅਤੇ ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁਸਕੀ ਲਈ। ਯੂ ਆਰ ਵੈਰੀ ਮਚ ਰਾਈਟ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ PhD ਅੱਧ ਵਾਟੇ ਹੀ ਛੱਡਣੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਖਦਸ਼ਾ ਦੱਸਿਆ। ਨੋ ਸਰ, ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਮੈਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕਲੀਅਰ ਤੇ ਅਸਰਟਿਵ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਯੂ ਨੋ ਸਰ, ਅਰੇਂਜਡ ਮੈਰਿਜ ਨੇ ਗੁਰਜੋਤ ਦੀਦੀ ਦੀ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਟਕ ਕੀਤਾ। ਵਿਚਾਰੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ PhD ਵਿੱਚ ਅਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰ, ਮੇਰੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਜ਼ਰਾ ਉੱਚੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਨੇ। ਮਨਮੀਤ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਲਿਸ਼ਕ ਦੀ ਲਕੀਰ ਵੇਖ ਮੈਨੂੰ ਭੈ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਹੋਰ ਮੀਨਸ ਐਨੀਥਿੰਗ ਅਲਟਰਾ ਮਾਡਰਨ? ਸਰ, ਨਾਟ ਸੋ ਕਾਲਡ ਅਲਟਰਾ ਮਾਡਰਨ ਬਟ ਐਕੈਡੈਮਿਕ। ਟੂ ਬੀ ਫਰੈਂਕ, ਮੇਰੀ ਐਂਬੀਸ਼ਨ ਇਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਤਾਂਹ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਰਿਜ ਵੀ ਇਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪੋਸਟ ਡਾਕਟਰੇਟ ਵਾਲੀ ਰਿਸਰਚ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲੇ, ਕੈਂਪੇਨੀਅਨ ਮੈਚੁਰ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣਨ ਵਾਲਾ, ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ, ਆਪਣੇ ਸਬਜੈਕਟ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕੰਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਸੋਡੇ ਵਾਂਗੀ। ਯੂ ਨੋ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਸਰ, ਨੋ ਨੀਡ ਟੂ ਐਕਸਪਲੇਨ। ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਉਹ ਸਹਿਵਨ ਹੀ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਦੀ ਉਸ ਕੰਧ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗੀ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਤਫਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਿਕਚਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਮੈਟਰੀਮੋਨੀਅਲ ਪਰਪਸ ਨਾਲ ਖਿਚਵਾਈ ਸੀ। ਕੋਈ ਕੁਮਾਰੀ ਕੁੜੀ ਭਲਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਸੀ? ਮਨਮੀਤ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਮਨੋਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣੀ ਸੂਝ ਦੇ ਘੋੜੇ ਹੋਰ ਭਜਾਉਣ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਭਲਾ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਫੇ ਉੱਤੇ ਪਸਰ ਕੇ ਬੈਠਦਿਆਂ
ਢੋ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸਿਰ ਢਿੱਲਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਸਰ, ਜੇ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ ਹੁਣ। ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮਨਮੀਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਖਰੜਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਸਰਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਓ ਸ਼ੋਰ, ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਦਿਆਂ ਕਿਹਾ। ਮਨਮੀਤ, ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲਾ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸਾਂ। ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਫੇਰ ਫੁਰਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦਾ ਤੀਰ ਐਨ ਟਿਕਾਣੇ ਜਾ ਲੱਗਾ। ਮਨਮੀਤ ਦੀਆਂ ਤਰਲ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰੀ। ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ ਸਰ, ਸਭ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਖੈਰ ਯਤਨ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਪਤਾ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਮਨਮੀਤ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਓਵਰ ਪੋਜੈਸਿਵਨੈਸ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮੈਂ ਚੈਪਟਰ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਘੁਮਾਉਂਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਨਮੀਤ, ਆਪਾਂ ਹਾਈਪੋਥੀਸਿਸ ਨੂੰ ਥੀਸਿਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਿਸ ਕਥਾ ਨੂੰ ਬੇਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਲਾ? ਸਰ, ਉਹੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਤੀਵੀਂ ਵਾਲੀ ਕਥਾ ਨੂੰ। ਸੋਕੇ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਟਵਾਣੀਏ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਦੀ ਜੁਗਤ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਫਸਲ ਆਉਣ ਤੱਕ ਹਟਵਾਣੀਏ ਨੂੰ ਲਾਰਿਆਂ ਲੱਪਿਆਂ ਨਾਲ ਟਾਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੱਤ ਸੱਤ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਔਖਾ ਵਕਤ ਵੀ ਲੰਘਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਮਨਮੀਤ ਕਥਾ ਦਾ ਤੱਤ ਸਾਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਵਾਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾਹੀਨ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੱਢਣ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਕਮਾਲ ਵੀ। ਯੂ ਆਰ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਕਰੈਕਟ। ਮੈਂ ਮਨਮੀਤ ਨੂੰ ਦਾਦ ਦੇਣ ਵਾਂਗ ਕਿਹਾ। ਸਰ, ਮੋਰ ਓਵਰ ਇੱਕ ਕੋਣ ਤੋਂ ਤੀਵੀਂ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਹਟਵਾਣੀਆਂ ਤੇ ਤੀਜੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪਤਨੀ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਕੱਢਣ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਮਾਮਲਾ ਕੰਪਲੈਕਸਡ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੋਣਾਂ ਤੋਂ ਖੜ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਐਮ ਆਈ ਰਾਈਟ ਸਰ? ਮਨਮੀਤ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੱਕਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕੱਢੇ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਾਂ? ਇੱਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਦੇ ਤਰਕ ਨਾਲ ਸੋਚਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅਣਹੋਣੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਜਾਪੀ। ਭਲਾ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇੱਕੋ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਤੀਵੀਂ ਮਰਦ ਹੋਣ? ਚਲੋ ਅਲੋਕਾਰ ਹੀ ਸਹੀ, ਅਲੋਕਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਇਸੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋਚਦਿਆਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ੱਕੀ ਦੁਬਿਧਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚਦਾ ਤਾਂ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਫੋਬੀਏ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਮ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਹਰਕਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਡੂੰਘੇ ਮੀਨਿੰਗ ਭਾਲਣ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਥੀਸਿਸ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ, ਟਾਈਪ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਜਲਦੀ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨ ਦੇ ਝੰਜਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝੀ ਮਨਮੀਤ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਰਤਾ ਕੋ ਬੇਧਿਆਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਅਰਥ ਦੇਣ ਲੱਗਦਾ। ਮਨਮੀਤ, ਕੀ ਤੂੰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ? ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਤਲਖੀ ਝਲਕਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਸਰ ਸੌਰੀ, ਸਿਆਲ ਭੱਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਉਂ ਸੋਕਾ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਜ਼ਰਾ ਕੋ ਵੀ ਕੰਮ ਅੜਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਿਆਹ 'ਚ ਬੀ ਦਾ ਲੇਖਾ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਹਰ ਹੀਲੇ ਕੰਮ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਪਲੀਜ਼ ਹੈਲਪ ਮੀ ਸਰ। ਮਨਮੀਤ ਦਾ ਤਰਲਾ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਤਲਖੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਹਿਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਕੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਨਮੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਣ ਆਈ, ਉਸ ਦਿਨ ਗੁਰਜੋਤ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਖਾਸ ਮੌਕੇ ਉਹ ਗੁਰਜੋਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਲੈ ਆਈ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਲੈ ਬਈ ਮਨਮੀਤ, ਤੇਰਾ ਟਾਰਗੇਟ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਲੱਡੂ ਕਦੋਂ ਖਵਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣੀ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰਜੋਤ ਨੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਸ ਵਾਈਵਾ ਹੁਣ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ। ਹੱਸਦਿਆਂ ਮਨਮੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰਜੋਤ ਨੂੰ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਸੁਣਾਇਆ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਛੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਰਸਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਮਨਮੀਤ ਦੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮਾਂ ਅੰਦਰਲੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਕਹਾਂ, ਮਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਮੇਚ ਦੀ ਕੁੜੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ, ਪਰ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਧੀ ਤੋਂ 4 ਰੱਤੀਆਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਸੋਝ ਸਲੀਕਾ ਸਰਦਾਰਨੀਆਂ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਅਕਲ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਲੀ। ਹੈ ਨਾ ਕਮਾਲ? ਫੇਰ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਸੋਚਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਅੰਤ ਮਨਮੀਤ ਦਾ ਵਾਈਵਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਘਰੇ ਗਈ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਨਾਗ ਫਨ ਚੁੱਕਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਕੋਣ ਤੋਂ ਖੜ ਕੇ ਵੇਖਣ ਲੱਗਦਾ। ਘਰ ਦੇ ਉਮਰ ਦੇ ਪਾੜੇ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ੂ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹੋਣ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਕਦੇ ਖੁਦ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅੰਦਰ ਸਰਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਈਗੋ ਦੀ ਚੰਗਿਆੜੀ ਮਗਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲ ਕਰਕੇ ਚਾਹਤ ਵਿਖਾਉਣੀ ਤਾਂ ਝੁਕਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਮਝੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੁਰਜੋਤ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਜੋਤ, ਤੇਰੀ ਸਹੇਲੀ ਦੇ ਲੱਡੂਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰਸਾਰ ਬਈ? ਮੈਂ ਹਾਸੇ-ਹਾਸੇ ਚ ਕਿਹਾ। ਕੀ ਪਤਾ ਸਰ, ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਨੰਬਰ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਖੁਦ ਗੁਰਜੋਤ ਨੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਮੈਂ ਕੋਈ ਰਾਜ਼ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਰੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਰ, ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਖਿੜਖਿੜਾ ਕੇ ਹੱਸ ਪਈ। ਨਵਾਂ ਰੋਲ? ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਸਟ ਜੋਕਿੰਗ ਸਰ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਨਮੀਤ ਦਾ ਈਡੀਐਮ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਥੀਏਟਰ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਲ ਆਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਖੇ ਅਨਾਰਕਲੀ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਐਮਏ ਕਰਨ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਫਨੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ ਸਰ ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ। ਗੁਰਜੋਤ ਨੇ ਹੱਸ-ਹੱਸ ਲੋਟ-ਪੋਟ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਵਾਂ ਰਹੱਸ ਜਿਹਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਜੋਤ ਦੀਆਂ ਹਾਸੇ-ਹਾਸੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੀ ਦਲੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਦੇ ਥੀਏਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਮਨਮੀਤ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਭੇਤ ਦੇ ਅਰਥ ਲੱਭਣ ਲੱਗਿਆ। ਕਦੇ-ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸੂਝ ਥੋਥੀ ਜਾਪਣ ਲੱਗਦੀ। ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਉਧੇੜ-ਬੁਣ ਵਿੱਚ ਸਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮਨਮੀਤ ਦੀ ਫੋਨ ਕਾਲ ਨੇ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਦੇ ਦੋ ਬੋਲਾਂ ਨੇ ਸਭ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਧੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ। ਤਿਆਰ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਰਤਾ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਮਨਮੀਤ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਜੱਚ ਜਾਵਾਂ। ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਅਲਮਾਰੀ ਖੋਲੀ ਹੈ। ਪੱਗਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੀ ਪਈ ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਦੀ ਪੱਗ ਛਾਂਟ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲਕੇ ਲੈਮਨ ਰੰਗ ਦੀ ਸਿਲਕੀ ਕਮੀਜ਼ ਠੀਕ ਰਹੇਗੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਂਝ ਇਸ ਦੀ ਲਿਸ਼ਕਵੀਂ ਆਬਾ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ। ਕਮੀਜ਼ ਪੱਗ ਨਾਲ ਹਲਕੇ ਬਰਾਊਨ ਕਲਰ ਦਾ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਮੈਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਹੀ ਸ਼ਗਨਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਚੁਣੇ ਹਨ। ਚਿਰਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਲੰਮੀ ਤਿੱਖੀ ਨੋਕ ਵਾਲੀ ਲੂਈ ਫਿਲਿਪ ਦੇ ਬੂਟਾਂ ਨੂੰ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਰੀਝ ਨਾਲ ਚਿਣ-ਚਿਣ ਕੇ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾੜੀ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਡੋਰੀ ਹੇਠ ਕਰਨ ਲਈ ਸਲਾਈ ਫੇਰਦਾ ਹਾਂ। ਚੈਨਲ 5 ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਸੈਂਟ ਦਾ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲਤੀਫੇ ਵਰਗਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਸ ਕਲਗੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕਸਰ ਹੈ। ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੱਕਦਿਆਂ ਮੇਰਾ ਹਾਸਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਪੁੱਤ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ। ਆਪਣੀ ਸਰਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਟੌਰ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਗੀਤ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਬੁੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੰਧ ਤੇ ਲੱਗੇ ਕਲਾਕ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਮਾਂ ਠਹਿਰ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਟੀਵੀ ਔਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਟਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ। ਟਨ ਬੈਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਮਤ ਪੁੜੀ ਖੋਲਣ ਵਾਂਗ ਸੰਭਲ ਕੇ ਬੂਹਾ ਖੋਲਦਾ ਹਾਂ। ਵੇਖ ਕੇ ਅਚੰਭਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨਮੀਤ ਦੀ ਥਾਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ +2 ਪਾਸ ਚੁਲਬੁਲੀ ਜੀ ਕੁੜੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਸਕਾਈ ਬਲੂ ਜੀਨ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਸਕਿਨ ਫਿਟ ਟਾਪ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜਾਪਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਲਮਕਵੀਆਂ ਡੰਡੀਆਂ ਹਨ। ਡੀਪ ਗਲੇ ਦੇ ਟਾਪ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋਬਨ ਡੁੱਲ-ਡੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਕਮਲ ਕੁੱਟਿਆ ਅੱਜ ਨੇ? ਰਬਿਸ਼, ਨੌਨਸੈਂਸ। ਮਨਮੀਤ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਵੇਖ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਵਰਗਾ ਖਿਆਲ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਰੰਟ ਵਾਂਗ ਲੰਘਿਆ ਹੈ। ਮਨਮੀਤ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਰਤਾ ਕੁਝ ਝੁਕਦਿਆਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਆਖਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੱਧਲੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਜੱਟ ਬੂਟ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਿਆਂ ਹੀ ਮਨਮੀਤ ਦਾ ਪਾਪਾ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੀ। ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਖਰਲੇ ਡੰਡੇ ਤੇ ਅਪੜਾਉਣ ਲਈ। ਸਿਆਣੇ ਆਂਦੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਤੇ ਟੀਚਰ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ। ਧੰਨ ਭਾਗ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਬਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੈਕ ਕੱਢ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਮਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮਨਮੀਤ ਹੱਸਦਿਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਮਰ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਪੈਕ ਫੜ ਕੇ ਮੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਪੈਕ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਕਵਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਚੋਰੀ ਅੱਖ ਮਨਮੀਤ ਵੱਲ ਤੱਕਦਾ ਮੈਂ ਕਾਰਡ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
ਦਿਲਜੀਤ ਵੈਡਸ ਮਨਮੀਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤਰੇਲੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਬਿਗ ਵਨ। ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਕੱਚਾ ਜਿਹਾ ਹਾਸਾ ਹੱਸਦਿਆਂ ਮਨਮੀਤ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ। ਸਰ, ਦਿਲਜੀਤ ਵਾਜ਼ ਮਾਈ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ, ਇਨਫੈਕਟ ਮੋਰ ਦੈਨ। ਨੈਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਤੇ ਨਾਈਸ ਫੈਲੋ ਹੈ, ਜਮਾਂ ਛੋਟੇ ਵਾਂਗੀ। ਹੀ ਵਾਜ਼ ਜਸਟ ਵੇਟਿੰਗ ਫॉर ਮਾਈ ਡਾਕਟਰੇਟ। ਥੈਂਕਸ ਅ ਲੋਟ ਸਰ। ਮੰਦ-ਮੰਦ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੇ 3 ਸਾਲ ਭਾਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੱਤੀ। ਸਰ, ਵਨ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਥਿੰਗ, ਹੀ ਇਜ਼ ਫੌਂਡ ਆਫ ਮਾਡਰਨ ਡਰੈਸਿਸ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਵੱਲ ਲਿਜਾਂਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਰੋਲ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਉਸਦੀ ਅਜਿਹੀ ਬਕ-ਬਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਾਵੇ ਨੂੰ ਮਸਾਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਸਾਂਭਦਾ ਹਾਂ। ਬਾਹਰੋਂ ਸਹਿਜ ਦਿਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਸੇ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਯੋਧੇ ਵਾਂਗ ਬਦਲੇ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜ ਭੁੱਜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਤਾਣਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਦੱਸੂਗਾ। ਕੁੱਤੀਏ, ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਈ ਨਾ ਸਮਝ ਲਈ। ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਭੱਜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਹ ਫੁੱਲਣ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਹਨੇਰਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਨੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਲੱਖਾਂ ਮਣ ਬੋਝ ਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਿਖਰੋਂ ਡਿੱਗੇ ਚੁਬਾਰੇ ਦੇ ਮਲਬੇ ਥੱਲੇ ਦੱਬਿਆ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਤਾਣ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਪਈ ਹੋਵੇ।